کہانی کے شروعات میں بہت سارے لوگ کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دکھنے میں پادری لگتے ہیں اور کچھ دکھنے میں خونخوار سپاہی لگتے ہیں۔ یہ سب عجیب اور غریب دکھنے والے درخت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ پادری کہتا ہے کہ اس عورت نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے اور ہمارے سب فیملی والوں کو اس نے قتل کر دیا۔ ہم تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ڈائن کا سر نہیں کاٹ لیتے۔ اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ اگر ڈائن کے اوپر وار کرنا ہے تو اس کے سینے پہ کرو تاکہ وہ ہل بھی نہ پائے، اور ڈائن کو تڑپ تڑپ کے مارنا ہے۔ اور وہ سب کو بڑی حوصلے والی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اندر جاتے ہیں، ان سب کو وہ چڑیل نظر آ جاتی ہے اور وہ چڑیل ان سب کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور ایک ایک کر کے ان کے سب آدمیوں کو مار رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ڈرنگ جو سپاہی تھا وہ بڑی ہی بھرپور اور بڑی ہمت سے ان چڑیلوں کو مار رہا تھا۔ یہ چڑیل جو تھی بہت طاقتور تھی اور یہ لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ بھی کھیل رہی ہوتی ہے، اور یہ ڈرنگ کے مائنڈ کے ساتھ بھی کھیل رہی ہوتی ہے، لیکن ڈرنگ اس کے اس چھلاوے میں نہیں آتا اور وہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ تو پھر وہ اچانک سے چڑیلوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ ڈرنگ کو مارنے والی ہوتی ہے تو ڈرنگ اپنا تلوار اٹھاتا ہے اور اس کے سینے میں کوپ دیتا ہے، جس سے وہ چڑیل اسے شراپ دیتی ہے کہ تم موت مانگو گے لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ میرا شراپ ہے، تم ہمیشہ امر رہو گے۔ پھر اس کے بعد وہ چڑیل مر جاتی ہے۔ پھر ہمیں 800 سال کے بعد ڈرنگ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ایروپلین میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اسے اچانک موسم خراب ہو جاتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس ایروپلین میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس موسم کو خراب کر رہی ہے۔ تو وہاں پر ایک بچر لڑکی تھی، تو وہ اسے کہتا ہے کہ جو چیزیں تم نے چرائی ہے وہ چیزیں مجھے دو، تو وہ اسے وہ چیز دے دیتی ہے۔ دراصل میں وہ موسم خراب کرنے والی ایک جادوئی چیز ہوتی ہے، اور ڈرنگ اس چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم اپنی موت کا سامان خود ہی لے کر گھوم رہی ہو، تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ تم مجھے مار دو گے، تو وہ ڈرنگ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمیں 36واں ڈونر دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے 800 سالوں سے وچروں کو روک رکھا ہے، ہم نے اس دنیا کی بیلنس کو قائم کر رکھا ہے، اور وہ دراصل میں 36واں ڈونر ہوتا ہے جو ڈرنگ کے ساتھ فلالا بھی تھا۔ تو ڈرنگ اسے کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی ڈونر کی اتنی بات نہیں مانی جتنی میں آپ کی مانتا ہوں، میں آپ کو ایک اچھا دوست سمجھتا ہوں۔ وہ جو ڈونر تھا اس کے گھر کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرنگ کو فون آتا ہے کہ تمہارا 36واں ڈونر مر گیا ہے اور اس کی تکفین میں آؤ اور شریک ہو۔ پھر اس کے بعد 37 ڈونر اپنا حلف لے رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ڈرنگ کا ساتھ دوں گا مرتے دم تک، اور جب تک میری سانسیں ہیں میں ڈرنگ کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ تو وہ ڈونر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ تو ڈرنگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ قبر جو سامنے ہے یہ سب سے پہلا ڈونر تھا، یہاں پر تب سے ہوں جب سے یہ بلڈنگیں بھی نہیں بنی ہوئی تھی، یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، سب طرف جنگل ہی تھا، میں یہاں پر تب سے ہوں۔ ڈرنگ کو شک ہو رہا تھا اور وہ اپنے 36ویں ڈونر کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر اپنے حساب سے تفتیش کرتا ہے، تو اس میں کچھ نہیں ملتا، لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک مری ہوئی مکھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری مکھی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے جیب سے کچھ چیز نکالتا ہے اور اس کے پھینک دیتا ہے، اس پہ گول سلکر بن جاتا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جادو ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک کالی سی چیز ملتی ہے اور وہ اس ڈونر سے کہتا ہے کہ پتہ ہے یہ چیز کیا ہے؟ یہ خطرناک سے خطرناک جادو میں یہ چیز یوز ہوتی ہے۔ ڈرنگ کو ایک بک ملتی ہے جس پہ خون کے نشان تھے، تو ڈرنگ پہلے یہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید اس خونی کے انگلیوں کے نشان ہوں گے۔ تو اس کے بعد وہ ایک بچر کے پاس جاتا ہے جو یہ چیزیں بیچتا ہے، تو وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے اگر تم نے سچ میں یہ کام کیا ہوا ہوگا تو میں تمہیں بوتل میں ڈال کر تمہارا دم گھونٹ دوں گا۔ تو وہ بچر اسے کہتا ہے کہ ایک بندہ آیا تھا لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور
जैसे ही आया मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर उसके बाद ड्रंक के घर में जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है और वो ड्रंक से डर रही होती है, लेकिन अचानक से वो एक बड़ा आदमी बन जाता है और ड्रंक के ऊपर हमला कर देता है और ड्रंक के हाथ में वो चीज़ मार देता है। इसके बाद ड्रंक वो चीज़ निकाल देता है और ड्रंक उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। उसे कहता है कि ये पेन तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा। वो उसे खूब मारता है और वो उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे मेंबर बैठे होते हैं जो फैसला करते हैं कि इन विचरों के साथ क्या करना है। वो विचर बताता है कि मैंने ही इसे मारा है, इस डोनर को मैंने बहुत तड़पा के मारा है। तो ड्रंक आता है और कहता है कि मैंने ऐसा जादू 8 सालों में कभी नहीं देखा। ये जादू बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये अकेला ये जादू नहीं कर सकता, इसके साथ कोई और भी शामिल है। तो वो जो मेंबर के लोग होते हैं वो ड्रंक की बात नहीं मानते और को कहते हैं कि कार्डों में तो यही नज़र आ रहा है कि ये अकेला ही है। वो जैसे ही वो औरत अपने गले से चेन निकालती है तो वो एक खूंखार मकड़ी में तब्दील हो जाती है और उस विचर को कैद खाने में ले जा रही होती है। तो वो विचर कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है और वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। तो ड्रंक कहता है कि मेरा दोस्त अभी तक जिंदा है। तो वो डोनर कहता है कि उन लोगों ने इसे मारा क्यों नहीं। तो वो कहता है कि उन लोगों ने जो हमें जो कीड़ा मिला था वो सच्चाई बोलने वाला कीड़ा था। किसी के अंदर वो जाता है तो वो इंसान सच्चाई बोलता है। तो इस डोनर ने भी पूरी सच्चाई बता दी होगी तो इसे छोड़ दिया होगा मरने के लिए। तो वो जैसे ही उस कीड़े को उसके गले से बाहर निकालता है तो उसका चेहरे का रंग तब्दील होने लगता है। तो ड्रंक कहता है कि जिसने इसको श्राप दिया है, मैंने अगर उससे नहीं मारा तो ये 2 दिनों के अंदर ही मेरा दोस्त मारा जाएगा और मैं इसे होने नहीं दूंगा। और वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। ड्रंक जब उसको गौर से देखता है तो जो बुक उसके दोस्त के घर पे मिली थी जिस पर खून के निशान थे, तो उसके दोस्त ने उसे मैसेज दिया था कि अपने पिछले अतीत को याद करो, उसमें ही तुम्हारा राज है। तो वो एक तार में चला जाता है जहाँ पे हमको रीना नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो लोगों को एक चीज़ खिला देती है और लोगों को अपने पिछले हुए अतीत में लेके चली जाती है। तो वो ड्रंक से कहती है कि मैं 5,000 लूँगी। ड्रंक कहता है ठीक है। तो फिर उसे वो ड्रंक से कहती है कि मैं 50,000 लूँगी। तो ड्रंक उसे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा, लेकिन मुझे अपने पिछले अतीत में जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो लड़की एक बड़े से अंगूठे में कुछ मिलाती है और ड्रंक से खा लेता है। ड्रंक अपने पिछले अतीत में जाता है, उसे अपनी बीवी बच्चे नज़र आते हैं और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खेल रहा होता है और उसके वो पुराने सिपाही भी दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे उसने उस चुड़ैल का खात्मा किया था वो जगह भी दिखाई जाती है। जैसे ही वो कुछ याद कर रहा होता है तो एक आदमी ड्रंक से कहता है कि उठो, तुम्हें अपना अतीत याद नहीं करना चाहिए। ड्रंक और वो ख़तरनाक विचर के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन जो विचर था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो ड्रंक से कहता है कि मुझे ऐसे इंसान को मारने में मज़ा नहीं आएगा जो इंसान कभी मर नहीं सकता। उसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ता है और पूरे के पूरे उस जगह को जला देता है, हर एक चीज़ को वो जला देता है। फिर वो जो लड़की थी वो ड्रंक को होश पे लाने की कोशिश करती है। जैसे ही होश में आता है तो वो उस विचर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो विचर मंत्र पढ़कर ज़मीन के अंदर गायब हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पुरानी यादें कभी याद करने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद वो अपने डेटा में सर्च करते हैं इस आदमी के बारे में। ये आदमी एक विचर था, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं था जितना आज वो ताकतवर है जादू के मामले में। तो वो लड़की आती है और कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी एक दुकान थी वो तुमने बर्बाद कर दी। लेकिन वो लड़की फिर भी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो लड़की कहती है कि मेरी दोस्त है, उसके पास ये पौधे मौजूद है और हमें वहाँ से इसका सिरप मिल सकता है जिससे तुम अपनी पुरानी यादों में फिर से जा सकोगे। तो ये लोग वहीं के लिए निकल पड़ते हैं
اور جیسے ہی یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ لڑکی وہاں پر مری پڑی بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرنک ویچروں کے اڈے پر چلا جاتا ہے اور ویچر سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس وہ سیرم ہے، تو وہ عورت اسے ایک پودا سنگھاتی ہے اور ٹرنک کو اپنی خیالی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اور اس لڑکی کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو وہ سارے ویچر اس کا منہ بند کرنے لگتے ہیں۔ تو ٹرنک جو تھا وہ اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور پچھلی دنیا میں اپنی بیوی کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ اپنی دنیا سے باہر آؤ، اگر تم اس کے پھنس گئے تو پھر تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ کہتی ہے باہر آؤ۔ تو جیسے ہی ڈرنک باہر آتا ہے تو ان سب کو مارتا ہے اور کڑی پکڑ لیتا ہے اور اس موتی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، جو ان لوگوں کا حسن کا ایک راز تھا۔ اگر یہ موتی ٹوٹ گیا تو ان لوگوں کا حسن بھی تباہ ہو جائے گا اور یہ چڑیلیں بن جائیں گی۔ تو عورت ٹنگ کو کہتی ہے کہ وہ آیا تھا، وہ بڑا ہی طاقتور ہے اور اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں الجھائے رکھوں اور وہ اپنا کام کو انجام دے سکے۔ پھر اس کے بعد ہمیں وہی آدمی دکھایا جاتا ہے جو ڈرنک اس کے پاس پہلی مرتبہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارہ دوسرے ویچر سے کہتا ہے کہ تم ویچر کے نام پہ کلنک ہو۔ تو وہ ویچر سے کہتا ہے کہ میں مجبور تھا، اگر میں ایسا نہیں کرتا، تمہارے بارے میں نہیں بتاتا تو ڈرنک مجھے مار دیتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب بھی تمہیں مار دوں گا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بلی کے طور پہ اپنی رانی کے لیے یوز کروں گا۔ پھر وہ ایلینا کو ایک جگہ پر لے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ڈریم گرل ہو، تم لوگوں کو اپنا عتیق یاد کروا سکتی۔ تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کام اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا تھا اور میرا بھائی پھر نہیں رہا، تو میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن ٹرنک اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اگر مجھے اپنا عتیق یاد نہیں آئے گا تو میرے کو کبھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے لڑنا کیسے ہے۔ تو وہ لڑکی آخرکار مان ہی جاتی ہے اور ڈرنک کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے اور ڈرنک کو اپنے پچھلے یادوں میں لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈرنک کو اپنے بچے یاد آتے ہیں اور اس کے دوست، وہ اس جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس دائن نے اسے شراب دیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ فادر آتا ہے جو ہمیں شروع میں دکھایا گیا تھا۔ تو وہ فادر کہتا ہے کہ ڈرنک نے کام کر دیا اور اس چڑیل کو آخرکار مار ہی دیا، لیکن ڈرنک پھر بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو وہ فادر کہتا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے اور یہ زندہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس ڈائن کا دل پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس دل کو چاقو کے اندر گھسا دیتا ہے، تو ڈرنک بہت زیادہ تڑپنے لگتا ہے اور وہ لوگ بھی اسے کہتے ہیں کہ اس دل کو ختم کر دو تو چڑیل بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی وہ فادر اس دل کو اپنے پاس ہی رکھ دیتا ہے، اور دراصل میں اس فادر کو سمجھ آ گیا تھا اگر میں نے دل کو کچھ کر دیا تو ڈرنک بھی مارا جائے گا۔ تو فادر اس دل کو کچھ نہیں کرتے اور اپنے پاس رکھ دیتے ہیں۔ ڈرنک کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا اور غصے میں اس 37 فادر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے جھوٹ کیوں بولا، مجھے بھی تک کیسے نہیں چلا کہ اس ڈائن کا ہاتھ تم لوگوں کے پاس ہے، تم سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم سب دھوکے باز ہو۔ وہ جو ویچر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کوئین کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور وہ اس ویچر کی بلی دے دیتا ہے اور وہاں پر ڈرنک بھی آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ ویچر اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے تو ڈرنک اپنا چاقو اٹھاتا ہے، اس کے گلے میں ہی مار دیتا ہے، جس سے وہ وہیں پر ہی مر جاتا ہے۔ لیکن جو چڑیل تھی وہ جاگ چکی تھی اور وہ ویچر کے سینے میں ہاتھ ڈالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا میں نے تمہیں امر کر دیا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ میں نے تمہارا استعمال کیا تاکہ میں اس دنیا میں دوبارہ آ سکوں۔ اس وجہ سے میں نے تمہیں اپنی امر والی شکتی دے دی تھی، اور دراصل میں امر صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں۔ اور ڈائن کہتی ہے کہ اب تم دنیا کی موت کا تماشا دیکھو گے، اب میں دنیا میں ایسی قہر مچاؤں گی کہ ساری دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے اور میں دنیا کو تباہ کر دوں گی، اور تم اب امر نہیں رہے۔ اگر تمہیں چوٹ لگے گی تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔
जैसे ही वो विचर को गोली मारने वाला होता है, लेकिन विचर वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त होश में आ जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैंने जिसने तुम्हें श्राप दिया था, मैंने उस विचर को मार दिया है। तो उसका दोस्त उसका शुक्रिया अदा करता है। वो ड्रंक कहता है कि अब मुझे उस टायन को एक दफ़ा फिर मारना होगा, वरना वो दुनिया को तबाह कर देगी। वो लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो ड्रंक उसे कहता है कि मेरे भी अब वो पावर नहीं रही, अगर मुझे चोट लगी तो मैं खुद को नहीं बचा सकूँगा, मैं तुमको कैसे बचाऊँगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और ड्रंक के साथ जाने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पर 37 फादर भी खड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे भी साथ ले जाओ। तो उसको भी अपने साथ ले जाते हैं वहाँ पर। जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो जहाँ पर ये लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो ड्रंक एक जादू वाली चीज़ फेंकता है तो वो सब इन लोगों को नज़र आ रहे होते हैं। तो ड्रंक कहता है कि विचर अपनी फौज बना रही है और मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बुलवा रही है ताकि वो मंत्र पूरी दुनिया में तबाही मचा सके। और डायन तो वो उस तलवार से उस दायरे को मारता है और एक विचर को बाहर निकाल लेता है। तो 36 फादर उसे कहता है कि हम इसे मार देते हैं, लेकिन ड्रंक उसे कहता है नहीं, कि एलेना को इसके अतीत में जाना होगा और इसको उधर ही मारना होगा, तो इस डायन के मंत्र बंद हो जाएंगे। तो एलेना इसके दिल पर हाथ रखती है और इसके पिछले उसमें चली जाती है। और हमें फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो जानवर था जो विचर को कैद किया करता था, तो वो फिर एक्टिव हो गया था क्योंकि एक विचर बाहर निकला हुआ था। तो ड्रंक इसका सामना करता है और इन दोनों में खूब हाथापाई होती है और आखिरकार ड्रंक उसे मार ही देता है। और दूसरी तरफ एलेना के हाथ में चाकू होता है और वो जैसे ही उस विचर को मारने वाली होती है तो वो विचर उसके ऊपर ही हमला कर देता है। इस दोनों में बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है। जैसे ही वो एलेना को मारने ही वाला होता है तो वो ऊपर छत्ते से दोनों गिरने ही वाले होते हैं, तो वो विचर गिर जाता है और एलेना बच जाती है, जिससे उस विचर की वहीं पर ही मौत हो जाती है और उस डायन का जो मंत्र था वो अब बंद हो चुका था। ड्रंक एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर डायन उसे कहती है कि तुम्हारे, और वो उसे कहती है कि ड्रंक अब संभल के, और मैं तुम्हें अब चोट दूंगी तो तुम्हारी चोट ठीक नहीं होगी। तो इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। तो जैसे ही ड्रंक से मारने वाला होता है तो वो गायब हो जाती है। फिर उसके बाद ड्रंक उसके ऊपर फिर हमला कर देता है और उस डायन को, इन दोनों में बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है। और आखिरकार जैसे ही वो उस डायन को मारने वाला होता है तो वो 36 फादर एलेना के ऊपर गन रखे हुए था और वो ड्रंक को बताता है कि मैं भी एक विचर हूँ, मैंने फादर का सिर्फ एक लिबास पहना हुआ है और मैं भी एक विचर हूँ, मैं अपने रानी का साथ ही दूंगा, तुम जैसे लोगों का नहीं। तो वो ड्रंक को 2-3 गोलियां मार देता है, जिससे ड्रंक ज़मीन पे गिर जाता है। और वो उस लड़की के, वो जो चुड़ैल थी उस लड़की के ऊपर हाथ रखती है और वो लड़की ही मंत्र बोलने लगती है। और जैसे ही वो मंत्र बोलती है तो वो सारे जो जादुई कीड़े थे वो सब के सब बाहर निकल गए थे लंदन की फिजाओं में और इधर उधर जा रहे थे लोगों को मारने के लिए। तो दूसरी साइड पर भी मार ही देती है। उसके बाद ड्रंक हिम्मत करता है और ड्रंक उठता है तो ड्रंक के पास मौसम ख़राब करने वाली वो जादुई चीज़ मौजूद थी, तो वो उसे एक्टिवेट कर देता है और चारों तरफ तूफ़ान ही तूफ़ान होता है और वो उस डायन के ऊपर हमला कर देता है, स्त्री रूप में आ जाती है। लेकिन ड्रंक उसके बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है और अपने तलवार को फेंक देता है, जिसकी वजह से वो औरत के सीने में घुस जाती है और वो डायन उधर ही मर जाती है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लंदन की फ़िज़ाएं अब साफ़ हो चुकी थी और ख़तरा टल चुका था। फिर उसके बाद ड्रंक जैसे ही उस दिल को उठाता है, उस दिल को तलवार मारने ही वाला होता है, तो एलेना उसे कहती है कि तुम ये मत करो, क्योंकि जब इस डायन ने मुझे अपने कब्ज़े में ले लिया था तो मैंने उस दुनिया में बहुत सारी ऐसी मखलूक देखी हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और वो सब तुम्हारे मरने का इंतज़ार कर रही हैं, तो तुम ये मत करो, खुद को मत मारो। तो वो ऐसा ही करता है और वो उस दिल को अपने पास रख देता है।
پھر وہ اپنے اس 36 ڈونر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں اب جو بھی کروں گا خود کروں گا۔ تو اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ اس کا دوست سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔